رات کے تقریباً ہمارے ہاں یہ 11 بجنے والے ہیں، اور 2007 میں یہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا تھا، اس ٹائم شاید 8-10 سال کا تھا۔ رضا آ جائے جی پیجنے فلکسان، ہاں فلکسان پیجنے کا تلنا پہلے سب سے پہلے والد صاحب سے ملائیں، دستہ والد صاحب سے۔ والد صاحب جو ہے نابینا ہیں، اور ان کا یہ بڑا بھائی یہ بھی نابینا ہے۔ دستہ یہ آپ کا بڑا بھائی ہے سہیب، یہ اس کے گم ہونے کے بعد نابینا ہوا ہے، پہلے صحیح تھا؟ یہ بہن ہے جی۔ میں نے بہت کوشش ہے کہ اس کے پیچھے میں بہت گھوما پھرا، میں نے پھر اتنے بھائیوں کو بھی گھمایا اس کے پیچھے، 2-3 سال تو ایسا میں گھوما اس کا، میں نے پہلے اس کا پیر بھی کاٹا، پھر اس کے پیچھے میں نے بہت گھوما، یہ میں رات نہیں آیا، کوئی بولتا یہ مر گیا، کوئی بولتا یہ بھاگ گیا، کوئی بولتا ادھر سے ملک سے باہر ہے، اس کے سمجھو 10 سال تک تو اس کا میں پیچھے گھومتا رہا، لیکن میرے کو کچھ پتہ نہیں چلا، پھر میں نے اللہ پہ چھوڑا کہ اللہ تو ہی مددگار ہے، تو ہی کر سکتا ہے، جدھر بھی اللہ اس کو زندہ خوش رکھے۔ یہ سال کیسے گزارے آپ نے؟ اتنا عرصہ کہاں رہے؟ تکلیف میں، عید میں، خوشی میں؟ ماں باپ یاد نہیں آتے تھے؟ کیوں نہیں آئے؟ پھر کیوں نہیں لوٹے گھر؟ ہمت ہی نہیں ہے، والا نہیں مانیں گے۔ آپ کے دل میں یہ تھا کہ یہ نہیں مانیں گے؟ گھر کا پتہ معلوم تھا آپ کو؟ بس اس ویڈیو میں سب سے بڑا ایک میسیج بچوں کے لیے ہے، جو بچے گھروں سے ناراض ہو کر جاتے ہیں اور سالوں تک جان بوجھ کر خود کو غائب کرتے ہیں۔ تو ان والدین کو دیکھا ہوگا انہوں نے، ان کی تکلیف کس طرح تھی، بھائیوں کی، رشتہ داروں کی۔ والد بینائی کھو بیٹا اور والدہ بیچاری ضعیف ہو چکی ہے، صبح سے وہ رو رہے تھے۔ تو تمام بچوں کو اگر یہ ویڈیو ہماری ان تک پہنچتی ہے، وہ ان تمام مناظر کو دیکھ کر ضرور سبق حاصل کریں گے۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر جو باہر جاتے ہیں، خدا را ایسے نہ کرے۔ آپ کے والدین آپ کے لیے بہت زیادہ روتے ہیں، آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے، آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج 5 اگست 2026 ہے اور رات کے 11 بج رہے ہیں۔ 2007 میں کراچی کے علاقے پرانی سبزی منڈی کے ایک محلے سے تقریباً 8-10 سال کا ایک بچہ حسن ہاشمی اپنے گھر سے ناراض ہو کر نکلا تھا، اور آج تک یعنی 18-19 سال ہو رہے ہیں اپنے گھر سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ گھر والوں نے شاید لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بتائیں کہ ملک سے باہر چلا گیا یا بیٹا فوت ہو گیا۔ اچانک کل کی رات یعنی 4 اگست 2026 کو ہمیں ان کا کیس ملا، اور رات میں ہی ہم نے آدھی رات کو ہی ہم نے وہ ویڈیو لگائی، اور الحمدللہ صبح تک ان کے خاندان تک وہ ویڈیو پہنچ گئی تھی، اور الحمدللہ فیملی کنفرم ہو گئی۔ ان کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ بھیجے انہوں نے، والدین کے جو نام انہوں نے بتائے تھے وہ سب میچ تھے، اور ان کے بچپن کی تصویر بھی بھیجی، وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بالکل سیم چہرہ ہے، اور ابھی یہ ماشاءاللہ کافی بڑے ہو چکے ہیں۔ تو الحمدللہ کچھ دیر قبل یہ آئے، یہاں پر ان سب کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے مناظر دیکھیں، پھر آگے ہم ان سب سے گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک دې ایمان نور درکړي، دا دنیا دا امتحانات دی، بس بالکل امتحان دي۔ والد صاحب آغا جانے والد صاحب ہم نابینا نہیں ہاں مالک نظر اللہ دې صحت درکړي، اللہ دې خیر وکړي۔ السلام علیکم، خدمت بخیر جوړ تکړه، طبیعت خراب دی، بیمار ہیں؟ السلام علیکم، بخیر جوړ تکړه۔
حسن ہاشمی ماشاء اللہ ہاشمی سے السلام علیکم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب څنګه حال دی خیر خیر دی السلام السلام علیکم خیر جوړ السلام علیکم خیر راشه اوس نه پریږدو اوس دې کار کوو اچھا حسن بھائی اسماعیل تھوڑا لیٹ وہ پیچھے کرو حسن بھائی آ چکے ہیں اور ان کی والدہ ہے والد ہے بہن بھائی سب موجود ہیں تو ابھی ان کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ رات کے تقریباً ہمارے ہاں یہ 11 بجنے والے ہیں اور آج 5 اگست 2026 ہے 2007 میں یہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا تھا اس ٹائم شاید 8-10 سال کا تھا حاضر راضی راضی سوق نہیں ہوئی چلتا خبر نہیں تھا ہاں سے خبر تھا ہاں دا بتا سری بسم اللہ آ جائے پیجنے خپل کسان ہاں خپل کسان پیجنے پیچھے نکلنا تلنا پہلے سب سے پہلے والد صاحب سے ملائیں راضی مخی دستہ والد صاحب سے یہ چاچا ہے نا چاچا ہیں آپ ٹھیک یہ چاچا ہے والد صاحب جو ہے نابینا ہیں اور ان کا یہ بڑا بھائی یہ بھی نابینا ہے یہ آپ کا بڑا بھائی ہے سہیب یہ اس کے گم ہونے کے بعد نابینا ہوا ہے پہلے صحیح تھا ہاں پہلے یہ ٹھیک تھا آپ کے جانے کے بعد ہی وہ اچھا یہ بھی چاچا ہے یہ چاچا ہے یہ بھی نابینا ہے جی اچھا بعد میں نابینا ہوا ہے اچھا یہ کون ہے چاچا یہ بھی چاچا ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ آپ سب کو شکریہ دام طرح دیں یہ بھی چاچا ہے یہ بھی نابینا ہے اللہ اکبر یہ بھی نابینا ہے چلے اللہ ان کے دلوں کو روشنی دے ایمان کی آتی ہے ستا نظر صحیح ہے نا ستا نظر صحیح ہے خالی رضا دسوک دے کون ہے یہ فاروق کیا لگتے ہیں آپ کے چاچا ہے اردو آتی ہے وہ پشتو آتی ہے فاروق کیا لگتا ہے آپ کا چاچو ہے اور یہ والد صاحب کو پہچان لیا چہرے سے یاد آیا کچھ یاد ہے اچھا ہاں آگے آ جاؤ یہ کون ہے یہ آپ کا بڑا بھائی ہے چھوٹا ہے اچھا چھوٹا ہے اچھا یہ آپ جب نکلے تھے گھر سے یہ ٹھیک تھا پھر بعد میں نابینا ہو چکا ہے چہرے سے یاد آیا کچھ یہ کون ہے جنید بھائی اچھا جنید سے ملے نہیں ملے مل گئے اچھا چلو شکر الحمدللہ ابھی بیٹھ کے آپ سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے والدہ سے ملائیں گے یہاں اچھا یہ ماموں ہے جی ٹھیک ہے ماموں سے رابطے میں تھے بہت زیادہ انہوں نے صبح سے شام تک 150 بار کال کیے بہت زیادہ بے چین تھے ان کی والدہ آئے گی بہنیں ہیں وہ بہت زیادہ بیتاب بے چین اور صبح سے جب سے ان کو خبر ملی ہے کہ ہمارا بھائی ملا ہے تو وہ بہت زیادہ ان کی بہن جو ہے وہ بالکل بے صبر بیتاب اور ناقابل برداشت حالت تھی ان کی تو الحمدللہ وہ آ چکی ہیں اور والدین سے ان کی ملاقات ہو گئی والد ان کا نابینا ہے 2 چاچا نابینا ہے ایک بھائی جو ان کے بعد نابینا ہو چکے ہیں ان کے گم ہونے کے بعد ان کا کوئی خاندانی ایشو ہے تمام دوست دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے اور اللہ ان کو صحت دے تاکہ اور ان کی زندگی اچھی خوشحال رہے اور دنیا میں دیکھ سکیں ایک دوسرے کو اور اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں نابینا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے اور ایمان کی نظر سے ہم سب کو بھر دے تو ابھی ان کی والدہ سے ملاتے جی ٹھیک ہے آ رہی والدہ راضی والدہ سے ملاتے ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے کیونکہ مرد زیادہ ہے تو اوئے ہوئے بھائی جنریٹر کا شور ہے سمور خیر دیر مٹ اللہ خوشحال سے تھا اللہ خوشحال سے تھا یہ بہن ہے جی ہمارا یہ کم تھا
نشتی دشویده راضی بخپل کور کې د راضی با کور کې د ناسته د ستا انتظار باندې دی ټول اوس بس کور ته گھر جاؤ گے نا घर जाएगा جائے گا کب جائے گا آج یا کل जाएगा कल लेकिन फिर सामान वामान सब उठा के आएगा सामान छोड़ दो सामान को आग लगा दो सबसे ज़्यादा सामान ये है आप वो आ जाए मैं मना नहीं कर रहा हूँ हाँ ठीक है चले आ जाए इंशाल्लाह वालदा से मुलाकात हो गई अंदर बहनें हैं पूरा ख़ानदान है बाकी 2-3 बहनें घर में हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं कैसा लगा आपको अच्छा है अच्छा है आ जाए आगे जी ये मनाजिर थे हसन हाशमी का अपने ख़ानदान के साथ 18 साल बाद मिलने के आम तौर पर हम किसी ऐसे लड़के का केस नहीं लगाते जो अच्छा खासा हो बड़ी उम्र का हो और अपने घर से ख़ुद नाराज़ होकर निकला हो और उसको रास्ते सब कुछ मालूम हो लेकिन ये कम उम्री में निकला था लिहाजा जब इनका केस हमें पता चला कि ये 8-10 साल की उम्र में घर से निकला था तो हमने इनके केस को लिया और इस पर वर्क शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली मिल गई और आज इनकी मुलाकात हो गई हम हसन से पूछेंगे कि ये घर से कैसे निकला था हर बच्चा घर में नाराज़ होता है हम भी नाराज़ हुए हैं कभी कभी कोई बच्चा ज़्यादा ज़िद्दी होता है अभी भी ये थोड़ा से गुस्से में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं गुस्सेनाक हैं तो इनसे पूछेंगे हसन अपनी स्टोरी सुनाए एक गलती हो गई हर इंसान से होती है अल्लाह ने इनको मौका दे दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह जब ये घर वालों से मिले तो माँ बाप ज़िंदा है बहुत सारे बच्चे जब हमने उनके ख़ानदानों से मिलवाया किसी के दोनों माँ बाप फौत हो चुके थे किसी के जो है ना माँ बाप में से कोई एक था और एक नहीं था तो अल्लाह ने इनको ये मौका दे दिया है इंशाल्लाह आगे ये तौबा करेंगे कभी इनको नहीं छोड़ेंगे और इन्हीं माँ बाप की खिदमत में अपनी बकी ज़िंदगी को ये सर्फ करेंगे हसन भाई कैसे हैं आप खुश खुश हो हाँ क्या हुआ था बस घर में नाराज़गी होगी किस बात पे नाराज़गी थी बस ऐसे ही ऐसे ही तो ये मैं नहीं जाऊंगा उस मसले में ना घरेलू मसला था चलो ठीक है आप शर्मा रहे हो ये साल कैसे गुजारे आपने इतना अरसा कहाँ रहे कभी तकलीफ़ में ईद में खुशी में माँ बाप याद नहीं आते थे क्यों नहीं यार फिर क्यों नहीं लौटे घर हिम्मत ही नहीं है मैं बोला नहीं मानेंगे आपके दिल में ये था कि ये नहीं मानेंगे घर का पता मालूम था आपको पहले याद था विजयन से फिर निकल गया पूछा था बीच में तकरीबन 5-6 साल पहले उधर के एड्रेस का बोले उधर नहीं है ये लोग आपकी वीडियो जब आई थी आपने सिर्फ दीर का नाम लिया हालांकि आपकी रिहाइश कराची में थी आप कराची से निकले थे घर से तो आपने कराची का जिक्र क्यों नहीं किया हिम्मत नहीं हुई पता था कि घर कराची में है तो किन किन लम्हों में आपको माँ बाप याद आते थे आपके वालिद साहब नाबीना हो गए और शायद आपको भी बहुत याद करके रोए होंगे आपका एक भाई नाबीना हुआ आपके ख़ानदान में ये मसले हैं तो अभी उनको आपकी ज़रूरत थी आप माशाल्लाह जवान हैं उनके हर दुख में काम आ सकते थे कभी दिल में ख्याल नहीं आता था कि मैं जाऊँ माफ़ी मांगूँ उनके साथ रहूँ क्यों नहीं जाऊँ आया बहुत बार आया अभी आखिरी बार फिर कैसे दिल किया आपने जो वीडियो बनाई हम तक भेजी हमारा उस्ताद ने बोला ज़िद किया बोले जो भी हो तेरा फैमिली में ढूंढ के देता हूँ आपको यकीन नहीं था फैमिली मिलेगी क्या सोचा था कि फैमिली कहाँ होगी बात करें ना ठीक से बोलें बात नहीं हो पा क्यों बात नहीं हो पा रही हिम्मत नहीं अपने जो आपने इतना अरसा गुजारा इस पर अभी पछतावा है बहुत इंशाल्लाह अभी वादा करें हम आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे वादा करें कि इंशाल्लाह घर जाके अपने माँ बाप से माफ़ी मांगनी है और इंशाल्लाह बकी ज़िंदगी आपने इनकी खिदमत में गुजारनी है ठीक है ठीक है ना ठीक है हाँ ये इनकी तबीयत शायद ज़रा इस तरह से है कि एक बच्चा 18-19 सालों तक अपने ख़ानदान से दूर रहा पता नहीं इसने ईदें कहाँ गुजारी और ज़िंदगी कहाँ बसर हुई बीमारी के टाइम किसको याद किया और वालिदैन पर क्या गुजरी ये हर साहिब औलाद इंसान जानता है अगर कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए कि इस तरह के नौजवान के केस लगाने की क्या ज़रूरत थी अगर इनके लिए ज़रूरत नहीं थी तो वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वालिदैन इसके लिए बेचैन थे इनके लिए दीवाने थे और इनको हर लम्हा याद करते थे इनके वालिद साहब से मैं गुफ्तगू करूँगा कि वालिद साहब अपने दिल का हाल बयान करें कि एक अच्छा खूबसूरत शहज़ादा इसके घर से इसके सामने से गुम हुआ और आज तक नहीं मिला इन पर यह टाइम कैसे गुजरा चाचा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो खैर मुबारक हो। उर्दू आती है ना आपको हाँ क्यों हाँ नहीं? तो बेटा आपका जब गुम हुआ था कौन सा साल था और ये वक्त कैसे गुजरा आपने क्या कोशिशें की इसको ढूंढने में
میں نے بہت کوششیں کی اس کے پیچھے، میں بہت گھوما پھرا، تو میں نے پھر اتنے بھائیوں کو بھی گھمایا اس کے پیچھے، اچھا 2-3 سال تو ایسا میں گھوما اس کو، میں نے پہلے اس کا پیر بھی کاٹا اچھا کہ میرا بیٹا یہ تصویر ہے، یہ سب میرا مدد کرے، پی آئی بی تانے سے کٹوایا تھا وہ، جس ٹائم وہ گم ہو گیا تھا 6 دن کے بعد میں نے پیر کٹایا، اچھا پھر اس کے پیچھے میں نے بہت گھوما، یہ میرا ہاتھ نہیں آیا، کوئی بولتا یہ مر گیا، کوئی بولتا یہ بھاگ گیا، کوئی بولتا ادھر سے ملک سے باہر ہے، میں نے بولا ابھی میں تو ایسا بندہ میں اس کے پیچھے کدھر ڈھونڈوں گا، اس کے سمجھو 10 سال تک تو اس کا میں پیچھے گھومتا رہا، لیکن میرے کو کچھ پتہ نہیں چلا، پھر میں نے اللہ پہ چھوڑا کہ اللہ تو ہی مددگار ہے، تو ہی کر سکتے، جدھر بھی اللہ اس کو زندہ خوش رکھے، الحمدللہ ہاں میرے پاس جدھر بھی زندہ ہو تو میرے کو ساتھ اللہ پاک ملا دے گا، اس کی قسمت پانی دانہ پانی ہوگا۔ الحمدللہ۔ جب آپ کو کل خبر ملی کہ بیٹا ملا ہے تو کیا کیفیت تھی اس کے بعد سے؟ اس کے بعد میں بہت خوش ہو گیا، تو میرے کو رونا بھی آ گیا، کہ میرے کو رونا آیا کہ دیکھیں قسمت اس کا دانہ ادھر لکھا ہوا ہے، تو میرے پاس اللہ نے اس کو اس لوگوں کے اس کے وجہ سے آ گیا، اور پتہ چلا میرے کو کہ یہ بندہ ہے، کہ یہ اپنا نام لے رہے ہیں، میرا نام لے رہے ہیں، میرے باپ کا نام لے رہے ہیں، میرا نام نور زرین ہے، میرا باپ کا نام عمر بادشاہ ہے، اس میرے بیٹے کا نام جو ہے نا اس کا حسن نام ہے، اچھا ہاں کہ یہ میرا نام لے کے، میرے باپ کا نام لے کے، میں نے بولا اتنا تک یہ لے سکتے کہ اپنا بھائی جنید کا اور صہیب کا بھی نام لے رہے ہیں، اچھا تو میں 3 بہنیں، وہ جو ہے نا ایک اس سے بڑی ہے اور 2 اس سے چھوٹی ہے، جی اور 2 بھائی جو ہے نا دونوں بھائی اس سے چھوٹے ہیں، اچھا۔ ہاں یہ بڑی بہن کے بعد اس کے یہ گم ہونے کے بعد آپ کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی؟ اس کے بعد پھر میرا ایسا کمزور ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا بالکل ایسا ہو گیا جیسا اندھا ہو گیا جیسا، اس کا چہرہ یاد ہے آپ کے ذہن میں؟ میرے کو یاد ہے اس ٹائم پہ، اچھا ہاں کیونکہ اس ٹائم پہ میں اسکول بھی بیچتا تھا، اور وہ مدرسے بھی جاتا تھا، ماں اور بہنوں کی کیا حالت تھی؟ سب رو رہے تھے، وہ بس قرآن کے ختمے کر رہے تھے کہ اللہ ہم لوگوں کا بھائی، ہم لوگوں کا بیٹا پیدا ہو جائے واپس جدھر بھی ہے، ابھی الحمدللہ مل گیا، آپ خوش مل ہو؟ گیا، ابھی ہم لوگ خوش ہیں، اور ہم لوگ اس سے بھی خوش ہیں کہ آپ لوگوں کے وہ ذریعہ سے ہم لوگوں کو یہ بندہ صبح جو ہے نا ہم لوگوں کو یہ گاؤں سے ہم لوگوں کو یہ آ گیا اس کا ویڈیو، جی جی کہ ہم لوگوں نے پھر اس ٹائم ماں نے اس نے سب نے دیکھا، بہت خوش ہو گئے، ہم لوگ بولے اللہ پاک نے پیدا کیا، اور پھر تم لوگوں کو میں نے فون کر کے پھر تم لوگوں نے بتایا جگہ کہ ادھر آ کے ادھر تم لوگوں سے میں ملا دوں گا، آپ لوگوں کو بھی اللہ پاک جزائے خیر دے، اللہ جنت فردوس میں جگہ دے، میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں، میں خود معذور غریب بندہ ہوں کہ میں اپنا وہ ٹائم ہے جو اللہ چلا رہے، بس اللہ آپ کی پریشانیاں دور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی نظر واپس لوٹائیں، اور اللہ آپ کے گھر کو خوب خوشیوں سے بھر دے، آمین آمین، اللہ سب کا آمین۔ اور خاص طور پر جب انشاءاللہ آپ جائیں گے اس کی والدہ سے، اپنے پورے خاندان سے، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا، اس پیغام کو ہر جگہ پھیلایا، دعائیں کی اور کوششیں کی، ان سب کو دعا میں یاد رکھنا، ٹھیک ہے، جو ہماری ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ سب کو خوش رکھے، اللہ سب کو جو ہے نا جزائے خیر آمین دے آمین اس آمین۔ کا، یہ اللہ آپ سب چچا ہیں ان کے؟ جی میں چاچا ہوں، میرا نام شاہزرین خان وردگ ہے، اچھا کراچی میں پذیر ہے، پرانی سبزی منڈی میں ہم رہائشی ہے، اچھا، اور پیدائشی ہمارے اسی پرانی سبزی منڈی کا ہے، ماشاء اللہ، اور الحمدللہ 73 سال ہو گئے ہیں کہ ہم اس کراچی میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے، ان کے گھر والوں نے، بچوں نے مجھے فون کیا، میں چاچا ہوں نا، جی مجھے فون کیا کہ حاجی صاحب آپ آؤ، کوئی کام ہے، میں جب گیا ہوں تو یہ بات کیا، میں خوشی سے بہت، ایک جیسا بندہ سائلنٹ ہو جاتا ہے نا خوشی سے، کچھ بول بھی نہیں سکتا، خوشی سے خاموش ہو جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے میں ایسا ہی ہوا، اچھا، پھر میں نے بات پوچھا، سچ بولے ہاں، پھر آپ کا بتایا، ولی اللہ بھائی آپ کا بتایا، معروف آپ، شکر الحمدللہ کہ آپ لوگ نے اتنی کوششوں میں، کاوش میں، جس نے بھی اس میں مدد کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ لوگ کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ آپ لوگ کو خوش رکھے اور اللہ اس کو دن دنیا کا اجر دے تم آمین، لوگ یار، ہم آمین۔ لوگ ابھی اس کو لے جا کے کسی نے کچھ ڈانٹنا نہیں ہے، صحیح، کوئی سب بات نہیں کرنی ہے، پیار محبت سے، نہیں کوئی نہ پوچھے کہ تم کیوں گئے، بس جو ہوا وہ بھول جائے، ٹھیک ہے، محبت ابھی انشاءاللہ، صحیح ہے، کوئی بھی کچھ ابھی بھی اس کے اوپر کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ تم کہاں تھے، صحیح ہے، ابھی انشاءاللہ گھر میں رہنا، ٹھیک ہے، اس کے صحیح نا، ورنہ پھر یہ شارٹ ہو جائے گا، انشاءاللہ نہیں ہوگا، ابھی مذاق کر رہے ہیں، ہاں انشاءاللہ نہیں ہوگا، جی جی، اس کا تقریباً 32 گھر رشتہ دار ہے، سارے ایک ہی محلے میں، 32 گھر، 32 گھر ہے، اور سب پریشان تھے، اچھا، 18 سال بہت عمر ہے، بہت بڑی عمر ہے، بالکل،
आप खुद बस समझदार हैं बच्चा एक बंदे से गायब हो जाए तो तुम खुद सोच के साथ क्या होता है। 2011 से पहले मेरी एक बच्ची गुम हुई थी ना, जी जी। तो वो भी मुझे 3 महीने के बाद मिला, खैबर पख्तूनख्वा से। मेरे को किसी ने इतला दिया, मेरे से 1 करोड़ रुपया मांग रहे थे, डिमांड आपको अंदाजा है ना जुदाई हाँ, की मुझे तकलीफ कितनी जुदाई खतरनाक के, इसलिए इनके वालिद साहब को मुझे पता था कि ये बेचारे कैसे गुजार रहे हैं, क्यों मेरे पर गुजरा हुआ था। अल्लाह आप सबको खुशियाँ दे अभी, खुश शुक्र रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मिल खुश गए, रहे कि आप अल्लाह सलामत खुश रखे। रखे। जी ये तमाम आपने इनकी बातें सुनी कि इनके चचा ने भी कहा कि मुझे इस तकलीफ़ का अंदाज़ा है कि किसी का बच्चा गुम हो तो किस कदर ख़तरनाक और अज़ियतनाक ये मरहला होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये अज़ियत और इस सब्र और ये जो है ना जो तकलीफ़ का इम्तिहान था ये ख़त्म हुआ। अब एक और इम्तिहान शुरू है, वो ये है कि अल्लाह ताला इनको आज़माएंगे कि ये मेरे बंदे शुक्र करते हैं या नहीं है। शुक्र का इम्तिहान और तकलीफ़ सब्र दोनों का इम्तिहान होता है। अब अगला इम्तिहान है सब्र शुक्र का, तो इंशाल्लाह अल्लाह के बारगाह में शुक्र भी करना है आप सब ने, ठीक है। हम 1-2 बातें इनके भाई से करेंगे जो इनके छोटे भाई बाद में नाबीना हुए, हाँ उनसे गुफ्तगू करेंगे। इधर बस यहाँ खड़े रहे, खैर हाँ यहाँ खड़े हो जाए। कैसे हैं आप, ठीक है? नाम क्या है आपका? ज़ुहैब। ज़ुहैब, आपका नाम लिया था भाई ने, ज़ुहैब कहा था। आपको याद है भाई का चेहरा? ज़ुहैब या शुएब? नहीं ये छोटा है ना उससे। हाँ ये शुएब है, ये ज़ुहैब है। ये ज़ुहैब है। हाँ ज़ुहैब और शुएब कहा था उसने। आपको खुशी है आपका भाई मिल गया? कितनी खुशी है? बहुत बहुत। कितना बहुत? मतलब हम लोग काफ़ी ढूंढ गए इसको, काफ़ी नहीं मिल रहा था। आपको इसका चेहरा याद है? आपकी कभी देखा ही बीनाई? नहीं। अच्छा आपने देखा नहीं? बाद में अच्छा ये बहुत छोटा था, शायद 1-2 साल का था ना ये? कितने साल का था? मेरे से आंखें बंद हैं। अच्छा आंखें शुरू से बंद है? 5 साल का था। अच्छा 5 साल की उम्र थी इसकी जब इसका भाई गुम गया था, और ये शुरू से ही नबीना है। अच्छा शुरू से ही है। चले अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको भाई मिल गए, ठीक है। खुश होना है, सबको आपने दुआ करनी है, हमारी टीम को और जो लोग हमारे साथ थे। अच्छा सईद भाई ये वो इंसान हैं कि जो आज के इस पूरे प्रोग्राम का सबब बने हैं। इनके पास ये हसन जो है ना लड़का काम करता था, और इन्होंने फिर हमारी वीडियोस देखी टिकटॉक पर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर। इनको पता चला कि इस तरह काम भी होता है, तो हमसे रब्ता किया और बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का मेरे पास काम करता है, वो अपने घर वालों से बिछड़ा हुआ है। और हमने इनसे भी डिटेल्स भेजी, तकरीबन 1-2 हफ्ते बाद इन्होंने हमें वीडियो भेजी थी। सईद भाई कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर से। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने, अल्लाह ने इतने बड़े काम का ज़रिया बनाया आपको और आपने हमें इसमें शामिल किया। आमीन। ये 1 साल पहले भी मैंने कोशिश किया था कि एक वीडियो बनाता हूँ और वलीउल्लाह भाई को दे देता हूँ, लेकिन इसने सुस्ती कर रहा था। तो परसों तकरीबन 1 हफ्ते पहले मुझे इसने बताया कि यार मेरा कार्ड का मसला है, कोई तरीक़ाकार बता। मैंने बोला था यार मैं कोई तरीक़ाकार तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये कर सकता हूँ कि आपका वीडियो बनाता हूँ वलीउल्लाह भाई को भेज देता हूँ। लेकिन उस टाइम में जज्बाती हो गया, कोई और नाम मैंने ले लिया, उसामा भाई का नाम। उसामा का आपने, उसामा की वीडियो उसका नाम मैंने ले लिया। उसामा केस इतना हमारा वायरल हुआ है कि मेरा नाम भूलकर उसामा वाला नाम इनके आपका 3 आईडी मेरा पास था ना। अच्छा तो मैं फिर डर गया कि यार ऐसा नहीं कि ये पेक वाला मैं भेज दूँ। फिर जब मैंने नंबर निकाला और ज़्यादा जो उसमें जो था, हाँ, तो मैंने बोला था शायद ये है। फिर मैंने इससे वीडियो बनाया, फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, आपने जैसा लोड किया तो उस पर इतना वो आ गया कि लोगों ने शेयर किया। मैंने पूरा रात जागता रहा। अच्छा। जब मैंने वॉइस किया था आपको वापसी में ना, उसी टाइम में उठ गया, वरना सारा दिन तकरीबन 10 बजे तक 9 बजे तक मैं जागता रहा कि शायद आपका फ़ोन आ जाए, शायद आपका फ़ोन आ जाए। लेकिन मेरा उम्मीद था कि 1 महीने में या 10 दिन में। मैंने तो सुबह ही कमेंट कर लिया था, पिन किया था कि फैमिली मिल चुकी है, शायद आपने देखा नहीं होगा। अच्छा फिर ये बताएं, जब आपने इसको पहली बार बताया कि घर वाले मिल चुके हैं, तो इसका क्या रिएक्शन था? मैंने फ़ोन किया कि भाई आपका घर वाला मिल चुका है। बोलता है कैसा? मैंने बोला था मिला है। जब आपने तस्वीर सेंड किया, फिर मैंने इसको तस्वीर सेंड किया कर दिया, तो उसने बोला कि यार तस्वीर तो मेरा है, किसने निकाला है? मैंने बोला था माँ बाप ने निकाला है, पुराना तस्वीर है बचपन का। अच्छा। बोलता है अच्छा सही है। फिर मैंने इस आपसे शनाख्ती कार्ड उसका मांगा, उसका जो बेफाम था वो मांगा, वो मैंने सेंड कर दिया। बोलता है हाँ ये मेरा वालिद साहब। पहचान लिया? फिर पहचान लिया। वो ये खुश हो गया। लेकिन फिर बाद में जब मैंने कॉल किया कि भाई 8 बजे जाना है उसके पास, उसने बोला सही है। फिर उसके बाद इसने बोला कि मैं थोड़ा तैयार होके जाऊंगा और इतवार को मैं जाऊंगा। मैंने बोला था तैयार होके जाऊंगा, तैयारी के लिए कहा? हाँ, तो मैं फिर घर पे था जब मैं आपके साथ बात कर रहा था। फिर मैं चला गया बाइक पे, रोड भी बहुत सारा जाम था।
तो मैं चला गया वहाँ पर पार्किंग पे चला गया, मैंने वो फिर बैठाया। पार्किंग का नाम ना लो, पार्किंग गैर कानूनी है। नहीं वो गैर कानूनी नहीं है, वो लोगों का खिदमत कर रहा है। मजाक कर रहे हैं, हाँ जी जी। सही। फिर मैंने दूसरे बंदे को पीछे बैठाया, मैंने बोला शायद ऐसा नहीं कि अभी भाग जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश करे। अल्लाह इंशाल्लाह ये आपके साथ रहेगा। अगर आपने अच्छा टाइम गुजारा इसके साथ, 5 साल गुजारे, आपने इसको फैमिली ढूंढ के दिए, तो आपने इसको रोज़गार पे रखा है, तो इंशाल्लाह अपने घर आया जाया करेगा, काम भी करता रहेगा। सर मैं थोड़ी सी इसकी दिहाड़ी बढ़ाना, ठीक है? अभी दिहाड़ी भी बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। मैं इस पे खुश हूँ कि इसको फैमिली मिल गया, लेकिन ये है कि सारा नाबीना है, और अगर कोई मदद कर सकता है, कभी मैंने ये किसी को नहीं बोला है, लेकिन अगर इसके साथ मदद कर सकता है, सारा नाबीना है, बिल्कुल मदद भी कर सकता बिल्कुल, है। ये मेरे पैगाम से हम भी जो हो देना चाह सकता है रहे वो थे। कर बहुत कर खूबसूरत सकते हैं। बात की इन्होंने। इंशाल्लाह इस फैमिली का अगर कोई भी मदद करना चाहता हो तो वो कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ये अगर कोई रब्ता करना चाहता हो हमारे दोस्त, हम उसके साथ देंगे और इनके ख़ानदान से उनका रब्ता करवाएंगे। वाला भाई से रब्ता करे, ये आप लोग को भी सवाब मिलेगा, हम लोग को भी सवाब मिलेगा। जो भी कुछ कर सकते हैं इसके इनके लिए इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि माशाल्लाह ये कितने रहम दिल है कि इन्होंने इनके वालिद की हालत और चचाओं को देखा कि नाबीना है और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ है, तो उन्होंने उनकी मदद की अपील की और फिर उस लड़के की तकलीफ़ का भी एहसास किया, हमसे रब्ता किया, उसके ख़ानदान से मिलवाया। तो हर इंसान को जितना उसके बस में होता है लोगों की खिदमत करनी चाहिए, जिस तरह इन्होंने किया, जिस तरह हम कर रहे, जिस तरह आप सब मिल के कर रहे हैं। एक बात बता रहा, मैंने वलीउल्लाह भाई को बोला है कि भाई मैं एक गिफ्ट आपके लिए लेके आ रहा हूँ, लेकिन वलीउल्लाह भाई ने बोला कि फिर आना ही नहीं। ये ऐसा बंदा नहीं है, अल्लाह वाला बंदा है जी। गुनाहगार लोग हैं। इन्होंने कहा कि हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। हमने कहा इस मैंने काम बहुत के बदले कोशिश किया है। में ना हम गिफ्ट लेते हैं, ना कोई फ़ीस लेते हैं, ना कोई हमारी उजरत है, सिर्फ़ और सिर्फ ये कि इन लोगों की दुआएं हमें मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सारा मुकम्मल हुआ। आपको बहुत मुबारक हो, जज़ाकल्लाह। और हमारे डॉक्टर रहीम साहब हैं, वो बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, एक समाजी कारकुन भी हैं बहुत ज़्यादा इलाक़े में। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खिदमत भी कर रहे हैं, लोगों की हर तकलीफ़ में शामिल होते हैं। डॉक्टर साहब आपके गांव का कैसा है? हाँ, ये आज मैंने सुबह आपके पेज पे देखा था, तो मैंने सोचा मैं आपको रब्ता करूं, आपसे रब्ता करूं कि यार ये हमारे इलाके का अपर दीर का आया हुआ है केस और हमें मालूम नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे रब्ता करूं। और बाद में पता चला कि ये हमारे अपने रिलेटिव हैं और हमारे रिश्तेदारों में से हैं, ये हमारी बेटी के ससुराल वालों में से हैं। तो मैं ख़ुद आपकी कॉल के फ़ौरन मैं पहुँच गया यहाँ पर, तो यहाँ देखा सारे अपने जानने वाले थे। बहरहाल अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह इनको अजर दे, आप लोगों को सबको अजर दे, आपकी टीम को जो जो इस हिस्से में काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। और ये इनके लिए भी, हसन के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है कि देखें इनके वालिदैन बेचारे सारे नाबीना, जी जी, भाई सारे नाबीना परेशान। अब वो अल्लाह पाक ने उनको सेहत दी है, अब उनको चाहिए कि इनका ख्याल रखें। और अगर हसन इस माहौल में से अपने जो दोस्त हैं जिनके साथ इसने इतनी ज़िंदगी गुजारी है, तो अगर ये उनके साथ भी रहता है, कम से कम रात को आके अपने घर में अपने वालिदैन के साथ रहे, तो इसके लिए इस पर कोई पाबंदी नहीं है। और ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अपने वालिदैन को ज़िंदा मिल गया। अब किसी के क्या तासुरात थे, किसी के क्या तासुरात थे, कोई कह रहे थे कि मर गया, कोई कह रहे थे कि अफगानिस्तान चला गया, कोई कह रहे पता नहीं कहाँ चला गया, कोई पता नहीं था। हालांकि ये कराची में ही मौजूद था और अपना बेचारे जो अपनी किसी जो भी परेशानी थी जिस वजह से ये घर से निकला था, उस वजह से ये थोड़ा डर और खौफ की वजह से अपनी फैमिली से नहीं मिल सक रहा था। बहरहाल अल्लाह ने आज आपके तवस्सुत से, आपकी टीम की तवस्सुत से अल्लाह पाक ने इनको मिलवा लिया और अल्लाह पाक आपको भी इसका अजर दे और अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे अपनी फैमिली के साथ अपने घर में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस इस वीडियो में सबसे बड़ा एक मैसेज बच्चों के लिए है, जो बच्चे घरों से नाराज़ होकर जाते हैं और सालों सालों तक जानबूझकर ख़ुद को गायब करते हैं। तो इन वालिदैन को देखा होगा उन्होंने, उनकी तकलीफ़ किस तरह थी, भाइयों की, रिश्तेदारों की। वालिद बीनाई खो बैठा और वालदा बेचारी ज़ईफ़ हो चुकी है, सुबह से वो रो रहे थे। तो तमाम बच्चों को अगर ये वीडियो हमारी उन तक पहुंचती है, वो इन तमाम मनाज़िर को देखकर ज़रूर सबक हासिल करेंगे। घर में छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर जो बाहर जाते हैं, खुदा रहा ऐसे ना करे। आपके वालिदैन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप अगर एक दिन के लिए उनसे गायब होते हैं तो वो एक दिन उनके लिए किसी क़यामत से कम नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम मनाज़िर देखकर हम ये सबक आगे अपने बच्चों तक भी पहुँचाएँगे कि इस जुदाई की अज़ियत क्या होती है और इस बेअक़ली की या बचपन की जो बेवकूफ़ी होती है उसका नुकसान कितना बड़ा होता है। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के मान।